మరి అన్నపూర్ణ గారి కాంగ్రెస్ పార్టీ చిన్నంపై నిలబడ్డ అన్నపూర్ణ గారిని గెలిపిస్తామని చెప్పి ఇక్కడ మరి ముఖ్యం గారు, అదేవిధంగా సూర్యకాంత్ గారు, రాజశేఖర్ పిల్ల గారు, షారూక్, సమీర్, ఈ విధంగా దాదాపు ఒక 50 మంది యూత్ ఈరోజు పార్టీలో కలవడం జరిగింది. మరి ముఖ్య అతిథిగా వచ్చేసినటువంటి టీపీసీసీ మాజీ జనరల్ సెక్రటరీ सुजाता मैडम गारी की मरियो इकड़ जॉइन అయిన అందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. आने वाले 11 तारीख के इंतखाबात के अंदर आप लोग हाथ के निशान पे वोट देके अन्नपूर्णा जी को कामयाब कीजिए. क्यों बोल तो आप सब लोग जानते हैं अन्नपूर्णा एक फाइटर है कॉलोनी के डेवलपमेंट के लिए. इससे अच्छा कैंडिडेचर और कोई भी नहीं हो सकता बोल के हम लोग यहाँ पर उनको चुन के लाने के लिए आप लोगों पर जिम्मेदारी रख रहे हैं. और इतना ही नहीं बल्कि आप लोग देखे होंगे जोगू रामन्ना के पार्टी को या जोगू रामन्ना के बीआरएस को अगर किसी ने भी वोट दिया तो समझो वो इनडायरेक्टली बीजेपी को वोट दिया, क्योंकि वोट काटने के लिए आज बीआरएस और बीजेपी काम कर रहे हैं. आप लोगों ने देखा. सभी लोगों से मैं एक ही गुजारिश कर रहा हूँ कि जोगू रामन्ना साहब के 5 साल के मिनिस्ट्री में, जोगू रामन्ना के 5 साल के म्यूनसिपल चेयरमैन में एक आदमी को भी एक प्लाट नहीं मिला. एक बार आप लोग देख लीजिए, इतिहास देखो. रणदीवे नगर, पड़ाला भूमन्ना, गांधीनगर, वामन रेड्डी साहब, खुर्शीद नगर, कोई भी आप लीजिए. रामनगर में रामचंद्र रेड्डी साहब, केआर के कॉलोनी, इनकी कम्युनिस्ट वालों के फाइट करने की वजह से वहाँ पे कम्युनिस्ट वालों का केआर के कॉलोनी, भगत सिंह नगर, सुंदरया नगर, कोई भी कॉलोनी ले लीजिए. 2009 से पहले रामचंद्र रेड्डी साहब 2200 प्लाट कहाँ पे 181 सर्वे नंबर में 2200 प्लाट दिए. तो 2009 में जीतने के बाद जोगू रामन्ना वो प्लाटों पे कांप्लेट किया. ఏం చేసిండు? షాటల తౌడు వేసి కుక్కల కొట్లాట పెట్టిండు. వీళ్ళు కరెక్ట్ లేరు, వీళ్ళని తీసేసిండ్రు, निकाल दिए. चलो इनएलिजिबल लोगों को अगर कोई काउंसलर 5 प्लाट 10 प्लाट लिख लिए होंगे, निकालने के बाद बाकी एलिजिबल लोगों को तो दो ना. एक बोल तो एक प्लाट नहीं दिया. इसलिए बीआरएस को अगर आप लोग वोट डालें तो इनडायरेक्टली वो बीजेपी को फ़ायदा होता. और बीजेपी आप लोग जानते हैं बांटने की कोशिश कर रहा, अपने को डिवाइड करने की कोशिश कर रहा, संविधान को चेंज करने की कोशिश कर रहा. बाबा साहेब अम्बेडकर को मानने वाले, इस देश के संविधान को मानने वाले आप सभी लोग कांग्रेस का तायद कीजिए. आने वाले क्यों बोले तो अपना आदमी अगर वहाँ पे बैठेगा अपने वार्ड के डेवलपमेंट के लिए, किसी भी हालत में आज आदिलाबाद का बल्दिया जो है वो कांग्रेस पार्टी का ही कोई नेता बैठने वाला है. वहाँ पर नेत्री बैठने वाली है, कोई भी हो, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, बीसी हो, माइनॉरिटी हो या ओसी हो, क्योंकि जनरल महिला को वहाँ पर सीट दिया गया. और अपन ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में अगर हम काउंसलरों को चुन के लाए तो मेजॉरिटी अगर रहेंगे तो आप लोगों के वार्ड में और ज़्यादा डेवलपमेंट होने के चांसेस रहते. इसलिए मैं आप सभी लोगों को एक ही गुजारिश कर रहा हूँ, आने वाले 5 दिन जो है ये बहुत क्रूशियल है. आप लोग अन्नपूर्णा अम्मा को जिता के लाइए और इससे भी बड़े पोस्ट तक ले जाने की कोशिश हम लोग करेंगे. इसलिए आप लोग इनका तायद कीजिए. अभी मैं मुकिम, राजशेखर, हमारे सूर्यकांत भाई और सभी लोग हम सब मिलकर काम करें बीआरएस में काम करने के बाद आज वो लोग हमारे साथ जुड़ के आने के लिए मैं उनको तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ. और अभी मैं माట్లాడతా हूँ. अभी ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా వచ్చేసినటువంటి మరి సుజాతమ్మ గారిని మాట్లాడాల్సిందే. మున్సిపల్ ఎన్నికల సందర్భంగా ఆదిలాబాద్ పట్టణం 18వ వార్డు అభ్యర్థిగా అన్నపూర్ణ గారు పోటీ చేయడం జరుగుతుంది. మరి వారి గెలుపు కోసం కృషి చేయడానికి ఈ వార్డు ఇన్ఛార్జ్గా పెద్దలు గోవర్ధన్ రెడ్డి గారు ఇన్ఛార్జ్ ఉన్నారు. మరి ఆ వారి ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు అన్నపూర్ణని గెలిపించాలని చెప్పేసి యువకులందరూ కూడా పెద్ద ఎత్తున కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరడం జరిగింది. వారిని అందరినీ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి ఆహ్వానిస్తూ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. యువకులు ముందరుండి మన వార్డు అభివృద్ధి చేసుకోవడానికి ఎవరిని గెలిపిస్తే మంచిగా ఉంటుంది అన్నటువంటి ఒక నిర్ణయానికి వచ్చే ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి రావడం జరిగింది. ఎందుకంటే రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటిది ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ,
అధికారంలో ఉంది. అధికారంలో ఉన్నటువంటి పార్టీని మనం గెలిపించుకున్నట్టయితే ముందే మనం వెనుకబడినటువంటి వాడు గెలిపించుకునే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి. కాబట్టి ఆ ఉద్దేశంతో సదుద్దేశంతో మీరు ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి రావడం జరిగింది. అదే ఉద్దేశంతో 11వ తారీఖు వరకు కూడా మనం ఒక సంకల్పంతో పట్టుదలతోటి పనిచేస్తూ ప్రజల దగ్గరికి ఇంటింటికి వెళ్తూ కాంగ్రెస్ పార్టీకి చేతుగుతూ కోటడిగి మరి ప్రజలందరినీ కూడా కలవాలని చెప్పేసి వారితో విజ్ఞప్తి చేస్తూ మరి ముఖ్యంగా 18వ వార్డు ప్రజలందరితో విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. మనది మొత్తం కూడా స్లమ్ ఏరియా, వెనుకబడినటువంటి ఏరియా. ఈ ఏరియాను అభివృద్ధి చేసుకోవడానికి మరి అన్నపూర్ణ గారికి ఈ వార్డులో ఏం కావాలి, ఏ మూలనే ఏమున్నదన్నటువంటి విషయము ఈ వార్డుని అభివృద్ధి చేయడానికి వారికి ఉన్నటువంటి అనుభవము. ఎందుకంటే ఇక్కడ గుడిసెలేసినప్పటి నుంచి అయితే ఇప్పటి వరకు కూడా ఆమె ఈ వార్డులోనే ఉన్నది. మరి ఈసారి ఇక్కడ ఆమె స్థానికంగా ఇక్కడనే ఉంటుంది, ఇక్కడ నుంచి పోటీ చేయడం జరుగుతుంది. మరి మీరందరూ కూడా పెద్ద మనసుతోటి గెలిపిస్తే ఈరోజు పనిచేసే వ్యక్తి, ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండే వ్యక్తి, అధికారంలో ఉన్న పార్టీ నుంచి పోటీ చేస్తుంది. ఈరోజు ఆదిలాబాద్ మున్సిపాలిటీ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ కైవసం చేసుకుంటుంది. మరి మున్సిపల్ చైర్మన్ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచే ఉంటుంది. కాబట్టి మన కౌన్సిలర్ని కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి ఎన్నుకుంటే ఇంకా అభివృద్ధి చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుందన్నటువంటి మాటను తెలియజేస్తూ మరి మీ అందరికి తెలుసు 10 సంవత్సరాలు కూడా ఏ ఒక్క గరీబోళ్ళకి ఇల్లు రాలేదు, జాగ రాలేదు. ఇప్పుడు పెద్దలు గోవర్ధన్ రెడ్డి గారు చెప్పిండ్రు. మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ వచ్చిన తర్వాత ఈ 2 సంవత్సరాలనే మీ వార్డులో ఇండ్లు కట్టుకున్నటువంటి పరిస్థితిని మీరు చూస్తున్నారు. దాదాపుగా 70 ఇండ్లు ఈ వార్డుకి ఇవ్వడం జరిగింది. మరి రాబోయే 3 సంవత్సరాల్లో కూడా అందరికీ కూడా ఎవరికి గుడిసె లేకుండా ఇల్లు కట్టించే కార్యక్రమాన్ని తీసుకోవాలంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఇల్లు రావాలనంటే అన్నపూర్ణ గారు గెలవడం ఎంతో అవసరం అనే విషయాన్ని తెలియజేస్తూ మరి మీరందరికీ తెలుసు రేషన్ కార్డు లేక కూడా మీ సేవా సెంటర్ల చుట్టూ, కలెక్టర్ ఆఫీస్ చుట్టూ తిరిగినరు. కాంగ్రెస్ పార్టీ వచ్చిన తర్వాతనే రేషన్ కార్డులు వచ్చినాయి. అట్లా ఒక్కొక్క విషయాన్ని చెప్పుకుంటూ పోతే మహిళలు ఎక్కడికి పోయినా కూడా ఈరోజు ఉచిత బస్సు ప్రయాణం చేస్తున్నారు. మీ అందరికి తెలుసు మనం గ్యాస్ నింపించుకుంటే 1000 రూపాయలు అవుతుండే, ఈరోజు 500 రూపాయలు మీ అకౌంట్లోకి వస్తున్నాయి. 500 రూపాయలకే గ్యాస్ నింపిస్తున్నారు. మరి 200 యూనిట్లు వాడిన వాళ్ళందరికీ కూడా కరెంట్ ఉచితంగా వస్తుంది. మరి ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత పేదల ప్రభుత్వం అని చెప్పుకోవడానికి నేను కొన్ని ఉదాహరణలు చెప్పిన. పెద్దోళ్ళ కోసం కేసీఆర్ లాగా ఈ రాష్ట్రాన్ని దోచుకొని కుటుంబమే బాగుపడాలన్నటువంటి పాలన కాకుండా రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క పేదకు కూడా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో ధనాన్ని పంచి పేదల జీవితాన్ని బాగుపరచాలి. ఈ రాష్ట్రంలో ఎవరు కూడా నిరుపేదలు ఇల్లు లేకుండా ఉండకూడదు అన్నటువంటి ఒక సంకల్పంతో ఇల్లు కట్టించే కార్యక్రమాన్ని తీసుకున్నారు. కాబట్టి రాబోయే రోజుల్లో పెద్ద ఎత్తున మీ వార్డులో ఇల్లు కట్టించుకునే కార్యక్రమం చేపట్టాలంటే అన్నపూర్ణ గారు గెలిపిస్తారని మీ అందరితో ఆశిస్తూ చేతు గుర్తుకే ఈ అవకాశం మీ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈరోజు మన రణదేవి నగర్ 18 వార్డులో యువతరం ముందుకొచ్చేసింది. మా వార్డు అభివృద్ధి కోసం, మా వార్డు అభివృద్ధి చేసేసి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యాన మేము ఇంకా అభివృద్ధి చేసుకుంటాం. గతంలో 2005లో కూడా కాంగ్రెస్ సిపిఎం అలయన్స్ ఉన్నప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీగానే గెలిచినప్పుడు కూడా అప్పుడు ఇండ్లు ఇచ్చినాయే తప్ప, అదేవిధంగా ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి రాగానే మాకు పేదవాళ్ళందరికీ ఇండ్లు ఇచ్చిందని చెప్పేసి ఆ తపనతో మా అందరికీ ఇండ్లు కావాలని చెప్పేసి పేద ప్రజలు. అట్లాగే ఈరోజు మేమందరం యువతరం మేలుకొని కాంగ్రెస్ పార్టీకి సపోర్ట్ చేసి ఇక్కడ మా వార్డు అభివృద్ధి కావాలంటే మేమందరం మా కష్ట సుఖాల్లో పంచుకొని మేమందరం సాయశక్తులకు కృషి చేస్తామని చెప్పి ముందుకొచ్చినందుకు మన వార్డు యువకులందరికీ మరొకసారి కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చినటువంటి మన ఇన్ఛార్జి గారు గోవర్ధన్ రెడ్డి గారు, అట్లాగే టీపీసీసీ జనరల్ సెక్రటరీ గారు గంట సుజాత గారికి మన వార్డు తరఫున, మన యువతర తరఫున, మహిళల తరఫున, పురుషుల తరఫున అందరి ప్రజలకు అందరి తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేద్దాం. ఎందుకంటే రాబోయే కాలంలో ఏవైతే అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ఉన్నాయో ఇండ్లు కానీ, అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఉద్యోగాలు చూస్తే మన వాళ్ళలో దాదాపు 10 ఉద్యోగాలు వచ్చినాయి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాతనే. గతంలో నీళ్లు నిధులు నియామకాలు అని చెప్పింది కానీ ఏ ఒక్కరికి నీళ్లు రాలే, నిధులు రాలే, నియామకాలు రాలే. ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాతనే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మన పిల్లలకు ఉద్యోగాలు వచ్చినాయి, ఇండ్లు వచ్చినాయి, రేషన్ కార్డులు వచ్చినాయి. అట్లాగే 200 యూనిట్లకు కరెంటు బిల్లు ఫ్రీ ఉంది, బస్సు ఫ్రీ ఉంది, రైతులకు రుణమాఫీలు అయినాయి. అట్లాగే ఇక్కడ ఉన్న కొంత రైతులు ఉన్నారు, వాళ్ళకు కూడా సంవత్సరానికి 12,000 రూపాయలు కూడా అకౌంట్లో జమ అవుతున్నాయి. ఇట్లా చెప్పుకుంటూ పోతూ ఉంటే చాలా సమస్యలు పరిష్కారం అవుతున్నాయి. ఈ వచ్చిన లాభాలన్నిటి, వచ్చినటువంటి ఉపయోగమైనటువంటి పథకాలు ఇప్పుడు రాబోయే కాలంలో ఏప్రిల్ మే నెలలో కూడా 2వ విడత ఇందిరమ్మ ఇండ్లు వస్తున్నాయి. అట్లాగే గృహలక్ష్మి కింద కూడా 2,500 రూపాయలు ప్రతి మహిళలకు ఏప్రిల్ మే నెలలో కూడా వస్తున్నాయి. ప్రతి ఒక వ్యక్తికి లబ్ధి చేకూర్చేలా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి ముందుకు వస్తుంది. కాబట్టి ఆదరించి ఆప్యాయతో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని మన 18 వార్డు కౌన్సిలర్గా